السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The most respected, the chairman of the session, Dr. Jalil Wafi Al-Azhari, the General Secretary of CIC, Professor Abdul Hakim Faizi, our guest, H. Abdul Rakib Sahab, the General Secretary, Indian Center for Islamic Finance, and convener for National Committee of Islamic Banking, Professor Dr. Shariq Nizar, ex-visiting fellow, Harvard Law School, adjunct lecturer, University of Luxembourg, Saif Ahmed, the founder of Zamzam Capital, SEBI registered research analyst, Bangalore, Dr. Ayub Rafi, Dr. Yusuf Hussain Al-Hazari, Dr. Muhammad Ali Wafi, Utti Faisi, Mainuddin Baqawi, Ghulam Faisi, M.K. Abdullah Faisi, Muhammad Noor Faisi, Abdul Rahman Faizi, and Rafiq Wafi, and all other scholars, students, and my dear friends. When I came to know that the Khaligraph Wafi campus is organizing a fiqh conference specialized in Islamic finance and banking, I insisted the organizers to invite the most respected Rakib Saab, because I started seeing him long back. I think more than 10 years back we met in Cochin, a seminar organized by one of the organizers, and from that moment till now we are in touch, and he is living in Islamic finance. In every walks of his life he talks about the Islamic finance and opportunities, and he runs every day here and there. When I invited him, he was supposed to leave for Jaipur, and he came here just for one day, and he always had been communicating with us to express his interest in implementing the Islamic finance and Sharia compliance in our system, to regulate the mechanism in our financial system. And lot of information we have got from him from his speech. Also, he is doing a lot of research, and he was always motivating us, and he had taken a lead to implement lot of alternative financial institutions around the nation, around the country. And also I acknowledge the presence of Dr. Shariq Nizar, one of my good friend, and he is also a good friend of my classmate in Dr. Imad, who studied in International Islamic University, Malaysia. So Shariq also had come to Panakkad once, and we had a long discussion, and also happy to see him, and I understood that he had made a remarkable speech here. So thank you all of you, Dr. Shariq and Rakib Saab and all other dignitaries, guests who have come there, Saif Saab and other dignitaries. As it is clearly described and illustrated the importance of this conference, it is an inevitable area that we should not neglect. Islam is for the well-being of every human being.
Quran is the guidance for the mankind. And it is mentioned here, it is not only to the community which it was revealed, but it is for the whole world, the whole community, those who are going to live till the day of judgment. And Islam never put you in trouble. It always make things easy to every believer. And in fiqh, in jurisprudence perspective, when we look at, we have lot of fiqh, like we have mentioned here, fiqh ibadat, muamalat, so on. When we look at the ibadat, Allah had made farl ain for everybody to pray 5 times a day. It is mandatory. We cannot neglect or avoid. If you are sick, you may perform as you can. If you cannot stand, you can sit. If you cannot sit, you can lay down. If you cannot move your body, you can do it with your eyes, at least with your heart. So there is no excuse in our farl. So this is the ibadat, that it is the way of reaching to Allah subhanahu wa ta'ala. Our goal is to reach Allah subhanahu wa ta'ala, and ibadat are the ways, the channel to reach to that extent. So Allah has made Islam flexible to the comfort of human being. There we have, it is mentioned early, like Jalil Wafi told, we are not only limited to do the ibadah. Islam does not limit to perform our ibadah and finish our Islam. No. It is a way of life. നമ്മുടെ ജീവിതഗന്ധിയാണ് എന്നാണ് ജലീൽ വാഫിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല വ്യവഹാരങ്ങളും ഇസ്ലാം നമ്മോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളർന്ന് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട മേഖലകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മര്യാദകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെതായ മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അധികാരങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുമ്പോഴും കുടുംബത്തെ പോറ്റുമ്പോഴും മറ്റുള്ള സംസാരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണ് വ്യവഹാരങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലോകമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് ഫിഖ് തന്നെയാണ്. ആ ഫിഖിൽ 4 വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അയിമ്മത്തുൽ അർബ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ പണ്ഡിത വ്യൂഹം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നിയമാനുസൃതമായി ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കരുതേണ്ട കരുതലിനെ കുറിച്ചും ഖുർആനും സുന്നത്തും ഇസ്ബാത്തും എല്ലാം അടക്കം ഇജ്മാ അടക്കമുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ
ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ പാകപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പഴഞ്ചനല്ല, അത് ഏറ്റവും പുതുമയോടുകൂടി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാലം അതിൻ്റെ വേഗതയിൽ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പെറ്റ് മനുഷ്യന്റെ പ്രാരംഭം, ആവിർഭാവം, ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മേഖലകൾ, ശിലായുഗം മുതൽ കാർഷിക യുഗവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യുഗവും ഇൻഫർമേഷനും ഏജ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയലും റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 6th വേവിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ AI-യും റോബോട്ടിക്സും അതുപോലെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അടക്കമുള്ള പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ലോകത്തോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. അവിടെ എന്നാലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവർ കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വസ്തത കണ്ടുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയായ ഒരാളെ കച്ചവടം ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് സുന്ദരമായി നടത്തുകയും അവർക്ക് ലാഭം കൊയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഏറ്റവും നല്ല സമ്പന്നനായിരുന്നു. അവിടെ വർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബില്യൺസിന്റെ വർത്താണ് ഇവിടെ ലോകത്തുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ബില്യനാണ് അതിന്റെ വർത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ അപ്പം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനോ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ ഒരിക്കലും തടസ്സം നിന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിയമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ കാലത്തില്ലാത്ത പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ്, ED, ഇതൊക്കെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സർവൈലൻസിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മൾ അള്ളാഹുലും റസൂലും വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ രഘുറാം രമേശിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. രഘുറാം അദ്ദേഹം RBI ഗവർണറായ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ച്, ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രപ്പോസൽ അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരെ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. കടം വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള വ്യാപങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബാങ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്ലേഡുകാരത്ത് പോവുക, ഇത്തരം ചെട്ടി ഫണ്ടുകൾ നൽകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകും. അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിതം ആകെ ദുരിതത്തിലാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, certain faith does not allow them to participate in bank procedures. ചിലരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അവരെ തടുത്തു നിർത്തുന്നു. കാരണം അവർ പലിശയെ പേടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ RBI പോലുള്ള അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന രഘുറാം അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഭരണകൂടം അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ, വിത്തൗട്ട് റെഗുലേഷൻ, അതാണ് ഷാരിഖ് വാസ് ടെല്ലിംഗ് മീ, വിത്തൗട്ട് റെഗുലേഷൻ വി കനോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് എവറിത്തിങ് വാട്ട് വി പ്ലാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇൻ കേരള വി ഹാവ് ചെയർമാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
also Rakib Sahib was involved. Gulfar Muhammad was the founder. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കലായ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടാത്തടത്ത് കാലം നമുക്കത് നേരിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാലത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചില ഇപ്പം മൈക്രോ ഫൈനാൻസിങ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലിശരഹിത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുക, അതിലാളുകൾ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക, തിരിച്ച് സമയത്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പലിശ ഒട്ടും എടുക്കാതെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം. പക്ഷെ ഈ സംവിധാനം ലോകത്തിന്റെ ഏകദേശം 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ജർമ്മനി അതിന്റെ എക്കണോമിക്കിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നവരുടെ 30% ആളുകൾ ഈ ശരിയ കംപ്ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. നേരത്തെ മലേഷ്യയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസാണ്. ലണ്ടനിൽ, UK-യിലുണ്ട്, ഇറ്റലിയിലുണ്ട്, ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും. അവിടെ ഒരുപക്ഷെ പേര് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു പേര് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ബാങ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ നടപ്പിൽ, ഈവൻ US-ൽ പോലും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ സമൂഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ഫിനാൻസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമായി മണി മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ പണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത്, അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഓന്ത്രപ്രണർഷിപ്പുകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഐഡിയകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ റക്കീബ് സാഹിബ് വാസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദി ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഇൻ ചെന്നൈ, ക്രസൻസ് കോളേജ്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ വളർത്താൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത്. അപ്പം അവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഖ് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേവലം പണ്ഡിതരായി അവർ കേവലം ഇസ്ലാമിക മത മഹലുകളിലും അതുപോലെ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പഠിപ്പിക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അതാത് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വരും തലമുറയിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി വളരാൻ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് സംശയിക്കുമ്പോൾ ആ സംശയം നിവാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ശരിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം സ്കോളേഴ്സിനെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്താനും നമുക്ക് അനുവദീയമായ ഹലാലായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ ഗീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, യു ക്യാൻ ഫീഡ് ദം, യു ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി. ഇപ്പോൾ പലരും അസീം പ്രേംജി പോലുള്ള അവരൊക്കെ ഇത്തരം ഐഡിയകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളർന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വളർന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം അവർ മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായും 2.5% കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ ഒന്നാണ്. പല ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ID മുസ്തഫയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുക്കാതെയാണ്, എന്ത് വന്നാലും ലോൺ എടുക്കില്ല എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ലോൺ എടുക്കാതെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിജയിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്.
അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ കാറ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാർ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കാറ് വാങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇടി വരും. കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ മുഴുവൻ കിട്ടി, ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ സോഴ്സ് കാണിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പം ലോണ് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ആ ലോണ് ചിലപ്പം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ, നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങി അത് രണ്ടാമതാൾക്ക് വെക്കുന്നു. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനം മറ്റൊരാൾക്ക് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലാഭം സാധാരണ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരം രീതിയിലുള്ള നിയത്തുകളും അത്തരം രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം കോൺഫറൻസിനൊക്കെ ലക്ഷ്യം വിടുന്നത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായി ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വചനം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.